a day dedicated to recognizing the strength, resilience, and achievements of women across the world. This year, the theme Accelerate Action calls upon us to move beyond conversations and take bold steps towards gender equality. Today, as we gather in this space of learning and empowerment, we reflect on the remarkable contributions of women who have paved the way for progress and those who continue to break barriers in education, leadership, and society. We also recognize our collective responsibility to drive meaningful change, whether in our classrooms, workplaces, or communities. Through this program today, we, the Department of Sociology, will engage in discussions, performances, and reflections that inspire us to act with purpose and create a more inclusive future. Let this day be of learning, celebration, and most importantly, a call towards action. Let's accelerate the change we wish to see together. The official colors for International Women's Day are purple, green, and white. These colors were first adopted by the Women's Social and Political Union in the United Kingdom in 1908 and have since become emblematic of the women's rights movement. Purple symbolizes justice and dignity, reflecting the unwavering commitment to gender equality. Green represents hope and new beginnings, signifying the optimism for a future where women's rights are fully recognized. White, historically associated with purity, now stands for equality and the ongoing pursuit of women's empowerment. These colors collectively highlight the enduring fight for women's rights and serve as powerful symbols during International Women's Day celebrations. On this Women's Day, we at Sister Nivedita University Department of Sociology will celebrate the remarkable Roy Choudhury ma'am, a visionary leader, entrepreneur, and cultural icon of Bengal. As the co-chairperson of the Techno India Group, the co-founder of Sister Nivedita University, she has been instrumental in shaping the fields of education and journalism, inspiring countless individuals with her dedication and leadership. Her passion for literature and poetry touched the heart of many, and her love for Rabindra Sangeet reflected her deep cultural roots. With her warmth, wisdom, and unwavering commitment to progress, she has been a guiding force for those around her, proving that women can excel in every sphere of life. It is only fitting that we celebrate Women's Day on her birthday, honoring not just her achievements, but also the values she stood for: empowerment, creativity, and the pursuit of knowledge. Her journey is a testament to the power of perseverance and the impact of strong visionary women in shaping society. Let us continue to be inspired by her legacy and work towards a future where every woman's is recognized and celebrated. Before we move forward with today's celebrations, let us to unite in spirit and pride as we listen to the Sister Nivedita University anthem. This anthem embodies the values, vision, strength, and growth of our institution, reminding us of empowerment and progress. Hello. Hello. Sister, tu Nivedita.
ছুটেছি তোমার পাদদেশে তোমার বিশ্ব আলোয় তোমার নামে জ্ঞান অঙ্গনে শতবর্তিকা খরসে আজকে মোদের শপথের খেয়ে আসুক না সুজানের বিদ্যার স্থানে মেয়ে বলে আমি মানে ফায়দা নেব না ওটা দিয়ে দিলাম তো সিসিটিভি লিখে দিয়েছি এটা এমন শুধু ওইটা দেখলেই হবে না ও যখন ক্যারেক্টার বলছে যে 9th-এর আগে যে দুটো এটা একটা তেল ফোল্ডারই ছিল এটা এর ফোল্ডারটা আমার এটা আমার ফোল্ডারটা এসিতে আমি কোথাও থাকছি না সই করা দরকার দুটো জায়গায় Hello. Hello. Thank you to the entire team for the anthem and to Oyon sir for accompanying on the guitar. Thank you so much. Her contributions and presence have left an indelible mark in our hearts.
Let us take a moment to reflect on the love and the joy she brought into thousands of women's lives. Let us celebrate her journey, her kindness, and the beautiful legacy she leaves behind. Now we invite you to join us in honoring more through the special video tribute followed by a floral tribute as a token of her love and respect. তোমার দোলা লাগিয়ে তালে তোমার খোলা তুমি তোমার থেকে প্রশ্ন করতে না আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আস্তে আস্তে হবে। তবে সত্যি কথা বলতে আমি ডাক্তারের সাথে একটু একটু কাজ করেছি তো হ্যাঁ এর শিখে গেছে। না আগে যেমন মূর্খ না সত্যি কথা যেটা সত্যি এখন মূর্খ থেকে একটু লেভেল 1 হয়েছে। ঠিক আছে কপি দেবেন না না এখানে নিয়ে আমি আপনাকে পরে দিয়ে এটা আমাদের থাক কপি নিয়ে নিতে আমি দিয়ে দেবো আপনাকে। নাহলে তুমি মেল করে দাও আমি একটা ঠিক আছে আমি আপনাকে করে দেবো কোনো অসুবিধা আমি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবো একটা প্রিন্ট আউট দিলেও হবে। বুঝতে ম্যাডাম না হ্যাঁ ম্যাডাম ও তো লয়ের লোক চাই এতে এতে আমরা তো Our Honorable Chancellor, Mr. Satyam Roy Choudhury, Sir, Acting Vice Chancellor, Dr. Shanku Bose, Sir, Pro VC, Sir, our esteemed Register, Sir, to come forward and offer a floral tribute to Mo Roy Choudhury's ma'am. Our esteemed Professor Dr. Bhula Bhadru is currently a Professor Emeritus and a Director of Center of Interdisciplinary Studies and Research at Sister Nivedita University are requested to be on the stage. And we request PDG Sir to be on the stage for the floral tribute. Occasion of Women's Day. Sir, please, if you could. Namaskar. I want to thank the organizers for inviting me on this momentous occasion. International Women's Day is personally very close to my heart. I live in a household where
I live with my mother, my wife, my daughter, so surrounded by women power, and we have done everything possible in our capacity to ensure that we empower every woman in our family and our extended family. So one of the key messages on this particular day is that I would request all of us to think of every day as Women's Day. You see, it just cannot be once a year. It is something that we have to practice every day to ensure we help elevate the status of women in our society and help empower them towards gender equality and their rightful place in society. Thank you very much. Honorable Chancellor Sir is unable to be with us today due to some urgent unavoidable circumstances. He sends his best wishes to all of us. So we invite Sarkar, a research scholar of Sociology Department, to recite a poem. নমস্কার, আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের কবিতা সাধারণ মেয়েকে অবলম্বন করে একটি কবিতা বলছি। সাধারণ মেয়ে 21 শতক। রবিবাবু, আমি তোমাদের সেই সাধারণ মেয়ে। তুমি যে আমাকে নিয়ে অনেক লিখেছ, সাধারণ মেয়েদের দুঃখে ভরা কিস্সা কবিতা। যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয় অন্তত 5-7 জন অসামান্যার সঙ্গে, অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার, আমি ওই সাধারণ মেয়ে। তোমার কবিতা ও গল্পগুচ্ছে পাতায় পাতায়, শিলাইদহের ঘাটে, গ্রামের উঠোনে আমার কথাই তো ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক লিখেছ, কিন্তু তোমরা কেউই আমাকে জিতিয়ে দিতে পারোনি তখন। ইতিমধ্যে কেটে গেছে 76 বছর। দুঃখ মন্থন করে তীরে এসে উঠেছি তোমার সাধারণ মেয়ে। নিজে নিজেই, নিজের জোরেই আমি অর্জন করেছি পায়ের তলার মাটি, মাথার আকাশ। কয়েক হাজার মেয়ে সাধারণ ছড়িয়ে পড়েছি নিউজ রুমে, করিডোরে, কম্পিউটারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুলে, কলেজে কলেজে, ছেলে মেয়েদের স্কুল সিলেবাসে, রান্নার টেবিলে, হারমোনিয়াম থেকে হার্ভার্ড পর্যন্ত অনায়াস চলাফেরা এখন আমার। কাঁচড়া পাড়ার গলিপথ থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, পাড়ার ফাংশন থেকে পার্লামেন্ট ঘরে আমাকে এখন আর ইট চাপা দেওয়া যায় না। এক মুঠো আমলকি এই পৃথিবীকে এখন আমি নিজেই জিতে নিতে পারি। আমার 10টি হাতে ধরা রয়েছে দিকচক্রবাল। ঘর ও বাহির থেকে প্রেম প্রতারণা, স্বামী ও শাশুড়ি থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন, ছোট পরিবার থেকে বড় কাজে টানা ও পড়েন নিপুণ সামলে নিয়ে আমি দশভুজা। মালতী এখন আর হারিয়ে যায় না কোনো এক নরেশের উপেক্ষার মেঘে। রবিবাবু, দেখো তোমার সেই সাধারণ মেয়ে অসামান্য হয়ে উঠে ভাবাচ্ছে তোমাকে। নমস্কার। It is with immense pleasure and honor that we welcome you all to this special occasion of International Women's Day. Today we are gathered here not just to celebrate excellence and achievement, but also to express our heartfelt appreciation to a very distinguished personality, our esteemed chief guest. We invite Rohini Dharmopal ma'am,
Manisha ma'am, Tithi ma'am, and to honor them, I kindly request our Pro VC sir to be on stage to felicitate them. And PG sir, PDG sir. Sir, we would also like to felicitate the staff as well. So if you could just post it. Thank you. We also call upon stage all the staff who have gathered here today for this special occasion to please come up on stage as their names are being called one by one, and sir will be felicitating them. Shoma Ball. Ruxana Khatun, Neha Parveen, Modhumita Chakraborty, can we have a round of applause, please?
শিখা সর্দার, জয়ন্তী বায়েন, রত্না সরকার, we also request PDG sir to just come up on stage and felicitate the staff. Ruma Mondol, Asma Bibi, প্রতিমা সাহা, সুমিত্রা মণ্ডল, প্রতিমা মণ্ডল, স্বপ্না বিশ্বাস, অনিতা প্রামাণিক, অনার্জন বিবি, আসমা বিবি, গোলাপী মণ্ডল, ফুলবানু বিবি, বেবি বিবি, প্রতিমা সাহা, পিঙ্কি মণ্ডল, প্রিয়া মণ্ডল, সরস্বতী মণ্ডল, শঙ্করী মান্না. Can we please have a round of applause? A little louder, please. छपिया बीबी, राधा रानी मंडल, चंपा मंडल, नमिता मंडल,
Thank you. Thank you, Pro-VC sir, PDG sir, for the warm gesture, and a heartfelt thank you to the chief guest for gracing us with your presence today. Before we proceed with our program, let's take a moment to capture this special day with a group photograph. I kindly request Pro-VC sir, PDG sir, our chief guest, our HOD ma'am, and our respected teachers to come forward for the group photograph. Group photograph. Students, you are requested to please come in front. Students, you are requested to please come in front for the group photograph. সমস্ত স্টাফ এবং স্টুডেন্টদের সাদর আমন্ত্রণ করা হচ্ছে একটু সামনে এগিয়ে আসার জন্য। একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফের জন্য রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, কাইন্ডলি একটু সামনে আসুন। Pro-VC sir and PDG sir, you are also requested to please join for the group photograph. Sir, kindly come for the group photograph. Thank you. যেখানে তুমি ধরে যেখানে তুমি ধরে হ্যাঁ দাঁড়ালে ওকে সবার ঠিক দেখা যাবে তোমার ধরেছিস তোদের লাস্টে আছে, একদম লাস্টে তিনটে গেস্ট কথা বলবে, ব্যাস তাদের মাঝখানে একটা করে Now we invite our beloved student Ahona, Ananya, Iravati, Rajshri and Shrishti to perform a dance drama. And I thank everyone for coming up for the group photograph. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा
खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चला and honor the remarkable life and contribution of Dr. Rohini Dharmopal, a distinguished educator, author, and a social reformer who has significantly impacted our society through her dedication to education and revival of Vedic rituals. Dr. Dharmopal serves as an assistant professor in the Department of Education at Ramakrishna Saroda Mission Vivekananda Vidya Bhavan. Her academic journey is both extensive and impressive. She completed her Masters in Education in 1997, followed by Bachelor of Education in 2000, both from the University of Calcutta. In 2016, she earned her PhD with a focus on psychological analysis of Indian mythology, reflecting her deep interest in the intersection of psychology and ancient narratives. Beyond academia, Dr. Dharmopal has embraced the mantle of social reform, following in the pioneering footsteps of her mother, Gauri Dharmopal, the first female priest of West Bengal. In a society where religious rituals have traditionally been male-dominated, Dr. Dharmopal has changed these norms by conducting Vedic rituals herself. She advocates for more inclusive and egalitarian practices, striving to democratize sacred ceremonies and make them accessible to all regardless of gender. I would like to invite Rohini Dharmopal ma'am on the stage to share the words of wisdom with us. সবাইকে নমস্কার। খুব ভালো লাগলো একটা জিনিসই, যে এই ইউনিভার্সিটিতে যে স্টাফেরা আছেন তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে তাদের নাম ধরে ডেকে এই যে একটা সম্মান জানানো হলো, সেটা নিঃসন্দেহে খুব অন্যরকম একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই চিন্তাটা যার মাথায় এসছে, ভাবনাটা যার মাথায় এসছে, তাকে
আমার পক্ষ থেকে অনেক অভিনন্দন, এবং সঙ্গে যারা সাহায্য করেছেন তারাও আছেন। কোনো একজনকে দিয়ে তো কখনো কোনো কাজ পূর্ণ হয় না। আর ধন্যবাদ সমাজতত্ত্ব বিভাগকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য, বিশেষ করে নারী দিবস উপলক্ষে। কিন্তু এই কথাটা বলার আগে আমি সবসময় একটু বলি যে শুধু নারী দিবস বা শুধু উইমেন্স ডে বললে জিনিসটাকে আসলে একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। একেবারে প্রথমে যারা সোশিওলজি পড়েছো তাদের তো অবশ্যই জানা উচিত যে এটা শুরু হয়েছিল শ্রমজীবী মেয়েদের আন্দোলন দিয়ে। সুতরাং নারী দিবস থেকে ওই শ্রমজীবী শব্দটাকে বাদ দিয়ে দিই যদি আমরা, তাহলে শেষ পর্যন্ত বোধহয় একটা অর্ধ সত্য ধরা হয়ে থাকে। এবং সত্যি সত্যি এই ঠান্ডা ঘরের বাইরে প্রতিদিন যারা খেটে খাচ্ছেন, যারা এই কোন দিন নারী দিবস কোন দিন কী দিবস এসব জানেনই না, তাদের কিছুই এসে যায় না। সুতরাং এই দিনটাকে আমরা শুধু মেয়েদের দিন না বলে শ্রমজীবী মেয়েদের দিন যদি বলি, তার মধ্যে প্রত্যেকেই পড়ছি কিন্তু, কারণ সমাজে এখনও মেয়ে মাত্রেই দুর্বল এরকম একটা ধরে নেওয়া হচ্ছে, এবং মেয়েরাও সেটার অংশ। মেয়েরা নিজেরাও সেটা ভাবে। পিতৃতান্ত্রিকতা বা পেট্রিয়ার্কি যাকে বলি, তার সাফল্য এখানেই সব থেকে বেশি। আর যে বিশেষ কারণে আমাকে ডাকা হয়েছে বলে আমার মনে হলো, সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি আমার মা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের শুরু করা পৌরোহিত্যের কাজটি এগিয়ে নিয়ে চলেছি, সেই কারণে সেইটা নিয়ে কিছু বলার জন্য। প্রথমত বলি, পুরোহিত এই শব্দটা নিয়ে আমার একটু আপত্তি আছে, যদিও শব্দটা খুব সুন্দর। শব্দটার অর্থ হচ্ছে এই সামনে থেকে যিনি মঙ্গল কামনা করেন। পুরো মানে আগে, হিত মানে শুভ বা মঙ্গল কামনা। সুতরাং যিনি সামনে থেকে মঙ্গল কামনা করবেন সেই প্রত্যেক মানুষই তো পুরোহিত। সত্যি বলতে কি, শব্দটা কিন্তু লিঙ্গ নিরপেক্ষ একটি শব্দ। আমরা সেটা একটা বিশেষ ধরনের সাজওয়ালা পুরুষের ছবি ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যুগের পর যুগ ধরে। তো সেই জন্যে আমরা এটাকে, যে কাজটা এখন করি সেটাকে কিছুটা অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজই বলি, বা যদি পৌরোহিত্য বলি, তাহলে এখানে আজকে যিনি অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন, আপনারা যারা বললেন, বা আপনি হোক, তুমি হোক, যাই হোক, ছাত্রী হও, শিক্ষক হও, ছোট আমি তুমিই বলছি, তারাও তো পুরোহিত। পৌরোহিত্য মানে তো এরকম নয় যে কোনো বিশেষ একটা লিঙ্গ, বিশেষ একটা ধরনের কিছু কথা, বিশেষ কিছু কাজ করতে হবে। যে কোনো কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করা মানেই পৌরোহিত্য। আর একটু ছোট করে বলি, এখন যদি খোঁজো মহিলা পুরোহিত, এটা একটা বিরাট সুবিধে যে এখন পুরোহিত শব্দটাকে ছেলে বা মেয়েতে আলাদা করে ভাগ করতে হয়। এটা একটা পদক্ষেপ বলতে পারি আমরা, যে যেহেতু অনেক জন এই পৌরোহিত্যের কাজ এখন করছেন, এখন পুরুষ পুরোহিত বললে ওই পুরুষ শব্দটা একটু দাগ দিয়ে বলতে হয়। পুরোহিত মানেই যে পুরুষ হবেন এই ব্যাপারটা গেছে। কিন্তু যারা মহিলা পুরোহিত তারা কি করেন? ঠিক পুরুষ পুরোহিত যে কাজটি দীর্ঘদিন মানে বহু যুগ ধরে করে এসছেন সেটাই তো। তাহলে আলাদা কি হলো? কোথায় কোন জায়গাটায় আমরা আলাদা হলাম? এমনকি পিরিয়ড হওয়ার সময় আমরা অশুচি কিনা এই প্রশ্নেও মহিলা পুরোহিতরা উত্তর দেন যে হ্যাঁ অশুচি, এবং বিষ্ণুমন্ত্র নাম করে আমরা শুচি হই। আমরা যখন 2025-এও ভাবি যে পিরিয়ড হচ্ছে বলে আমরা অশুচি, তাহলে এগোনোর জায়গাটা কোথায়? একটি মেয়ে এমন একটা কাজ করছে যেটা পুরুষ আধিপত্যে ছিল, করতে এসে এমন কিছুই আওড়াচ্ছে, এমন কিছুই করছে যা হয়ে এসছে চিরকাল। তাহলে তো সেটাকে কি কিছু অ্যাচিভ করা বলে আদৌ? কিছুই তো করলাম না। তাহলে আমার একটু নাম হলো, আমার ছবি টবি একটু বেরোলো, আমি একটু টাকা পয়সা পেলাম, এই পর্যন্ত তো। সেই দিক থেকে আমি বলছি আমাদের কাজের জাস্ট কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলবো, আজ খুব ছোট্ট একটা ভিডিও দেখাবো। প্রথম কথা,
তোমরা মোটামুটি প্রত্যেকে এখন জানো বা জানেন যে কন্যা সম্প্রদান ব্যাপারটা খুব খারাপ, কারণ যেখানে একটি মেয়েকে অবজেক্টিফাই করা হয় যে তুমি আমাদের বংশের কন্যা, তোমাকে আমরা আরেকটি বংশে দিয়ে দিলাম, গোত্রান্তর হলো। প্রথম কথা বলে রাখি, বিয়ে ব্যাপারটাই ভীষণ পেট্রিয়ার্কিয়াল, কিন্তু এত বছর আগেকার একটা শেকড়কে এত সহজে তো উপড়ে ফেলা যায় না। কিন্তু কন্যা সম্প্রদানটুকু যে খারাপ এটুকু আমরা বুঝেছি। কিন্তু সিঁদুর তো আমরা ভীষণ গর্বের সঙ্গে পড়ি, সাজ হিসেবে দেখি। কন্যা সম্প্রদান যদি একটি মেয়েকে অবজেক্টিফাই করে, সিঁদুর সেটাকে আরও বেশি করে, আরও গ্লোরিফাই করে অবজেক্টিফাই করে, একদম মার্ক করে দেয়। কারা মার্কড হয়? একটা ছবি বিক্রি হয়ে সোল্ড আউট হয়েছে, লাল টিপ পরিয়ে দাও। একটা ভেড়াকে ময়দানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দলে একটা নয় দলে দলে কাটা হবে। কাদের কাটা হবে? অনেকগুলো ভেড়ার পালের মধ্যে যাদের গায়ে লাল দাগ। অর্থাৎ এই মেয়েটি আরেকটি বংশের একটি পুরুষের নির্দিষ্ট মানে স্পেসিফাইড প্রপার্টি হয়ে গেল, যাতে ওই মেয়েটি যখন গর্ভবতী হবে, যে সন্তান আসবে সেটি ওই নির্দিষ্ট বংশেরই হয়। তাহলে আমরা কেন এইটা বুঝবো না যে সিঁদুর পরাটা ততোধিক খারাপ, এবং এটা মেয়েদের তো বই নিয়ে যেতে হয়। এবং আরও কিছু সব বলতে গেলে এখন অনেকটা সময় লাগবে, অত কিছু বলবো না। আমরা মন্ত্রের মধ্যেও কিছু বদল করেছি। যেমন একটা বদল বলি, যখন মালা বদল করা হয় তখন বরবধূ দুজনকেই বলে কিছু মন্ত্র। তার মধ্যে বর যখন মন্ত্র বলছে সেই জায়গাটাতে একটুখানি জায়গায় আছে যে বীর প্রসবিনী হও, মেয়েটিকে বলছে বি মাদার টু ব্রেভ চিলড্রেন। এবার বলো, এই সময় দাঁড়িয়ে, এই সময় কেন, আরও অনেক বছর আগে থেকেই আমরা জানি মা হওয়া মানে একটি মেয়ের সমস্ত শরীরে মনে কি অসম্ভব একটা কষ্টের জায়গা, যন্ত্রণারও জায়গা, এবং একটি সন্তানকে মানুষ করাও তো সহজ কথা নয়। তাহলে কি করে কেউ বলতে পারে সেই মেয়েটি নিজে ছাড়া যে তুমি মা হও? মেয়েটি নিজে যখন ডিসিশন নেবে ঠিক আছে, তার বাইরে কেউ বলতে পারে না। সেই জন্য আমরা শব্দটা চেঞ্জ করে দিয়েছি বি ব্রেভ, তুমি সাহসিনী হও। এই সময় দাঁড়িয়ে তো সাহসিনী হওয়াটাই প্রয়োজন, আর কিছু অন্য সব কিছু পরে বলে আমাদের মনে হয়েছে। সুতরাং এইরকমভাবে আমরা এমন কিছু চেঞ্জ করেছি যার জন্যে সমাজ থেকে কিন্তু ভয়ঙ্কর আক্রমণ এসেছে। যখন স্বাভাবিক যেরকমভাবে বিয়ে হয় সেইভাবে বিয়ে দিতাম, মেয়েরা সিঁদুর পরতো, তখন কিন্তু কেউ আক্রমণ করেনি। কিন্তু এই ডিসিশনগুলো নেওয়ার পর জঘন্য আক্রমণ এসছে, অতি জঘন্য। এমনকি ধর্ষণ করার, মেরে ফেলার হুমকিতে আমার ইনবক্স, আমার পাবলিক কমেন্ট বক্সে ভর্তি। এবং মজার কথা হচ্ছে ফেসবুক নাকি কত কি করে না, যে খুন, ধর্ষণ এগুলো একবারে লেখা যায় না, স্পেস দিয়ে লিখতে হয়। মানে তুমি যখন তিলোত্তমার ধর্ষণ নিয়ে প্রতিবাদমূলক কোনো পোস্ট লিখছো, তখন ধর্ষণ লেখার সময় স্পেস বাকি কথা লিখতে হয়। কিন্তু যখন এই রকম উল্টো দিক থেকে হুমকি আসছে, ওপেনলি একজনকে বলা হচ্ছে এই রকমভাবে একেবারে স্পেসিফাই করে যে এই করা উচিত তোর সঙ্গে, তখন তো ফেসবুক কিছু আটকাচ্ছে না। তাহলে কোথাও গিয়ে একটা আমার, যেহেতু তোমরা সোশিওলজির, সেই জন্য বলছি আবারও এই ঘরটাতে বসে অনেকটা বদল হয়েছে, সমাজ অনেকটা এগিয়েছে, ঠিক নয়। কিন্তু সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। মনীষা বলতে আসবে, মনীষার অভিজ্ঞতা তাতেও নিশ্চয়ই শুনবে, এবং তোমরাও বোধহয় নিজেরা অনেকটা জানো। যারা জানো না তাদেরকে বলবো সচেতন হও। আর সত্যি সত্যি আমরা যতদিন আমরা অন্যের উপর নির্ভর করব, কোনো দিন এগোবো না। নিজেরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের যে দোষগুলো আছে সেগুলোও মানতে হবে। আমরা বড় বেশি অন্যের উপর নির্ভর করি। ব্যাগটা দিয়ে দিলাম ছেলেটির কাঁধে,
দুজনে খেলাম, বিল মেটাবে ছেলেটি, কেন? আমরা এখনো কি সেই জায়গায় আসিনি যে আমরা আমাদের খরচটা কোনো একদিন আমরাই দেব? সুতরাং সমাজ তো সবকে নিয়েই, মেয়েরা নিজেরা যতদিন না ভাববে ততদিন সমাজ পাল্টাবে না। সুতরাং মেয়েরা ভাবা প্রস্তুত করো। আর আমি ছোট্ট একটা ভিডিও দেখাবো, যেখানে দিল্লিতে একটি বিয়ে দিতে গেছিলাম, বিয়ের কাজে গেছিলাম, বিয়ে দিতে যাওয়া কথাটা বলা ভুল, দুঃখিত আমি। সেখানে ওরকমই কথা হয়েছিল যে মেয়েটি ছেলেটিকে তিলক পরিয়ে দেবে, ছেলেটিও মেয়েটিকে তিলক পরিয়ে দেবে, কিন্তু ছেলেটির পাশ থেকে ছেলেটির যারা আত্মীয় স্বজন তারা বলতে থাকে যে না, মেয়েটিকে সিঁদুরটা পরিয়ে দাও। এবং ওই সভার মাঝখানেই ছেলেটি মেয়েটিকে সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে চায়, কিন্তু ওই সভার মাঝখানেই মেয়েটি একদম নিজেকে স্থির রেখে ছেলেটির হাতটা এরম করে ধরে। তো ওই জায়গাটায় আমাদের মনে হয়েছিল যে এই বার্তাটাই বা এই ইনার স্ট্রেংথটাই আসল, যেই স্ট্রেংথ দিয়ে একটি মেয়ে সবার মাঝখানে ছেলেটির হাত ধরলো। তার মানে এই নয় কিন্তু যে সে কোনো ঔদ্ধত্য দেখালো, কিন্তু খুব শান্তভাবে বারণ করতে শেখাটাও খুব জরুরি। সব সময় আন্দোলন করে সব কাজ হয় না, মানে যে মুভমেন্ট আমরা চারপাশে দেখছি, শান্তভাবেও আন্দোলন করা যায়। ওই ঘটনাটি আমাদের মনে হয়েছিল। তারপরে এরকম আরও অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমাদের হয়েছে, সব তো এখন বলা যাবে না, কিন্তু এই একটা ঘটনা বলতে আর দেখাতে আমার খুব ভালো লাগে, সেটা একটু দেখাচ্ছি। মাই কম্পিউটার কল। হ্যাঁ, কিন্তু পেন ড্রাইভ ঢোকালে এমনিতেই তো ওটা দেখাবে। বার করে নিয়ে আরেকবার ঢোকান। হচ্ছে না কেন? এই তো এটা ঢিলে হয়ে আছে, মানে এই জায়গাটায় ঢিলে হচ্ছে। এই তো এবার রামমোহন কলেজে যান, সার্চ করুন রামমোহন, ওই যে বেরিয়ে গেল। এই যে এবার মোস্ট প্রবলি এইটা দেখুন তো, লাস্টের আগেরটা। এবার সাউন্ড ওখান থেকে দেবে। তাই তো সাউন্ড আসা উচিত। তাহলে থাক নাকি? সাউন্ড তো দেওয়া আছে, সাউন্ড দেওয়া আছে, এটা থেকেই তো
এই যে ওর আত্মীয় স্বজনরা বলছে যে স্মৃতিতে সিঁদুর পরিয়ে দাও। এই যে জাস্ট এই জায়গাটা, এটুকুই আসলে দেখাতে চাই। সাউন্ডটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এই যে না বলতে পারা, আমরা সিনেমাতে দেখছি নো মিন্স নো, তিলোত্তমার পরেও আমরা স্লোগান তুলেছি ড্রেস নিয়ে, সব কিছু নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গায় নাটা আমরা বলতে পারি না, কোথাও আটকে যায়। লোকে কি বলবে, এই ভাবনাটা আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে কাজ করে। কিন্তু এই মেয়েটি দেখো, কোথাও ওর মধ্যে কোনো উদ্ধত্তের প্রকাশ নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু হাত ধরে বললো আমাদের তো কথা হয়ে গেছিল। এই না বলতে পারার ক্ষমতাটা অর্জন করো, নিজেদের মধ্যে যে সাহস আছে সেটাকে আরও বাড়িয়ে তোলো, আর যে কোনো কিছুকে না প্রশ্ন করতে শেখো, অ্যাজ এ স্টুডেন্টও বটে, অ্যাজ এ হিউম্যান বিইংও বটে, এবং একজন মেয়ে হিসেবেও বটে। যে কোনো নিয়ম কেন পালন করব, কোথায় বলা আছে, কেন, এই কেনটা জিজ্ঞাসা করলেই দেখবে ওদিক থেকে উত্তর আসছে না। আর যদি দেখো যে কেউ বলছে যে শাস্ত্রে বলা আছে বা আমরা তো অনেক দিন ধরে মেনে আসছি, তুই কে জিজ্ঞেস করার, তাহলে বুঝবে আসলে কোনো লজিক নেই। যদি লজিক থাকে তাহলে সুন্দর সহজ উত্তর পাবে। আর সব থেকে বড় মন্ত্র কি বলো তো, তোমার মন তোমাকে যেটা বলছে, যদি সেটা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক না হয়। অবশ্যই মন তো অনেক কিছুই বলে, কিন্তু এমন কোনো কথা যা সমাজের জন্য মঙ্গলময় বা ইতিবাচক, সেটাই মন্ত্র। এটাই মনে রেখো। নমস্কার সবাইকে। Thank you, ma'am, for this very inspiring speech. আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মনীষা পৈলান, যিনি বর্তমানে একজন অ্যাক্টিভিস্ট এবং সমাজকর্মী হিসেবে একটি ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত, যাদের মূল উদ্দেশ্য সমাজ থেকে অ্যাসিড হামলা মুছে ফেলা। বর্তমানে তিনি ব্রেভ সোল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সার্ভাইভারদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। 2015 সালে মনীষা ম্যামের জীবনে নেমে আসে এক গভীর অন্ধকার। চামড়া পুড়লেও স্বপ্ন পড়েনি। দাগের চেয়ে স্বপ্ন, ইচ্ছে, গুণ অনেক বড় তার জীবনে। তাই জীবনকে ভালোবেসে এগিয়ে চলা, বহু মানুষের সহযোগিতায় আবারও পড়াশোনা শুরু করে সাথে নিজের চিকিৎসা চালানো। আইনি ব্যবস্থা দেশে বড়ই দুর্বল আমাদের, তবুও লড়াই চলছে। হামলার পরেও নতুন করে জীবনটাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে তিনি বদ্ধপরিকর নিয়ে যেতে। অনেক কাজ করতে চান তার মতো মানুষদের জন্য, যাতে কোনো নারী এই নির্যাতনের শিকার না হন। আমরা কুর্নিশ জানাই ম্যামকে এবং তাকে অনুরোধ করব স্টেজে এসে আমাদের মাধ্যমে তার থট শেয়ার করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে যারা উদ্যোক্তা এই প্রোগ্রামে, সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংস ওমেন্স ডেতে। আমাকেও কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে ওমেন্স ডেটা আসলে প্রতিদিন নাকি আজকে, তো আমি ওই দিদি যে কথাটা বলে গেল রোহিণী ম্যাম, আসলে আমরা একে অপরের অনেক দিনের পরিচিত। আমার লড়াইয়ের অনেকটা উনিও আমার সঙ্গে রয়েছেন আর কি। তো যাই হোক, ওই ইতিহাসটা আর কি একদিন বহুদিন এগুলোর ডিবেটে না গিয়ে আমরা
শ্রমজীবী নারীদের কথা মনে করি, যারা আসলে আমেরিকা ইউরোপের সেই আন্দোলনটার সঙ্গে সামিল হয়েছিল এবং তারা ছিনিয়ে নিয়েছিল যে আসলে আমরা মেয়েরা কাজের জায়গায় কিভাবে অবহেলিত হই। তারা যে সময়, তারা যে বেতন এবং আরও অন্যান্য, সে একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কোথাও না কোথাও সেই ইতিহাসটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য এরকম একটা ওমেন্স ডে পালন করি, যেখানে আমরা শাড়ির দোকানে সেল, লিপস্টিকের ডিসকাউন্ট এগুলোই হয়, কখনো কখনো বাড়িতে ওয়াইফ বা মায়েদের একটা সারপ্রাইজ গিফট। কিন্তু আসলে তারা যে শ্রম দেয়, সেই গৃহশ্রম বলি বা বাইরের আমরা যে কাজকর্ম করি, সেইটা কোথাও না কোথাও মনে করা বা উদযাপন বা আমাদের যে সমস্ত স্তরে মেয়েরা নির্যাতন হচ্ছে বা পিছিয়ে রয়েছে, সেগুলো মনে করে আমরা এই ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং ওমেন্স ডেতে নানানভাবে র্যালি করি এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেই কথাগুলো বলার আর কি প্রতিজ্ঞা করি বা বলে থাকি আর কি। আমি মনীষা, আমার সঙ্গে অ্যাসিডে হামলা হয়েছিল 2015 সালে। তো এক অন্যরকম লড়াইয়ের সঙ্গে আর কি আলাপ হয়েছিল, যেটা আমি মানে পরিচিত ছিলাম না আর কি বিষয়টাতে। 2015 সালে 17ই নভেম্বর আমি তখন সবেমাত্র 3rd ইয়ার পাস করেছি এবং একটি কম্পিউটার সেন্টারে কাজ করি। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার সঙ্গে এই হামলা হয়। তো হামলাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ, চোখ সহ সমস্ত অংশ ঝলসে যায় এবং দুটি চোখ বন্ধ হয়ে যায় আর কি। অনেক ট্রিটমেন্ট করার পরে একটি দৃষ্টি ফিরেছে, কিন্তু অন্য একটি চোখ আমার নষ্ট হয়েছে এবং দেহের অনেক অংশ নষ্ট হয়েছে। তারপর থেকে একটা অন্যরকম লড়াই শুরু। তবে অ্যাসিড আক্রমণের আগে স্বপ্ন দেখতাম যে স্বপ্নটা আসলে কোনোদিন সত্যি হবে না, কারণ বাড়ি থেকে একটা তৈরি করা হয়েছে যে পড়াশোনা করো, অন্যের বাড়ি যাব বা নিজে কাজ শেখো, যেটাই করি না কেন সেটা আসলে আমি অন্যের বাড়ি কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে চলবো, কিভাবে সংসার করব, সেইভাবে বড় হওয়া। তো সেইখানে হ্যাঁ ভাবা আর কি যে যদি কিছু কাজ করতে পারতাম। তো আমার পড়াশোনার উদ্দেশ্য আর কি যে কিছু যদি পড়াশোনা করতে পারি তাহলে আমায় মেরে যদি বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আমি মনে হয় কিছু করে খেতে পারবো। কারণ নির্যাতনের সাথে পরিচয় তো আমার সঙ্গে হামলাটা প্রথম নয়, অ্যাসিডের সঙ্গে প্রথম। নির্যাতন ছোট থেকে দেখে বড় হওয়া আর কি। তারপর থেকে আর কি অ্যাসিড অ্যাটাক হওয়া, তারপরে আবার নিজেকে ট্রিটমেন্ট করানো। কিন্তু যেটা পজিটিভ জিনিস হয়েছে সেটা বিভিন্ন যখন মিডিয়াতে আমার খবর বেরিয়েছিল, তার সূত্র ধরেই হাসপাতালে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বিভিন্ন নারী সংগঠন, বিভিন্ন অন্যান্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা হাসপাতালে ছুটে যায় এবং তারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করে, যেই অপরচুনিটিগুলো আমি নষ্ট করিনি। তার আরও একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্র জোন আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছে, সেখানে মেডিকেল কলেজে আমার প্রথমে চিত্তরঞ্জনে আমি ভর্তি ছিলাম, তারপরে মেডিকেল কলেজে যাই, সেখানেও নানান প্রবলেম আমাকে শুরু হওয়াতে বিভিন্ন স্টুডেন্টরা গিয়ে যেভাবে সাপোর্ট করেছে, সেই জায়গাটা হয়তো না পেলে আমি জানি না আজকে এই জায়গাটায় দাঁড়াতে পারতাম কিনা। তো এটা একটা আমার পার্ট। কিন্তু যখন আমার এই সঙ্গে ঘটনাটা ঘটেছে তখন আমি আক্রান্ত ছিলাম। আক্রান্ত হওয়ার পরে আমি সারভাইভ করছি, যে আমার এটাকে আমি সরিয়ে রেখে পড়াশোনা করছি বা কোনো কাজ করার চেষ্টা করছি। তো তখন আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে বলতে থাকি যে আমি আর আক্রান্ত নই, আমি এবার সারভাইভ করছি। তো আক্রান্ত আমাদের পরিচয় হতে পারে না, আমাদের সারভাইভার, যোদ্ধা বা হোয়াট এভার আপনি যাই বলেন না কেন, আক্রান্ত তো আমি নই বা আমরা নই। তারপরে আমার যেটা প্রতিজ্ঞা করা যে আমরা কাজ করব, সেটা হচ্ছে অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়ে বা অ্যাসিড সারভাইভার যারা হচ্ছে দিনের পর দিন, তাদের সঙ্গে আলাপ করা, তাদের প্রবলেমগুলো কিভাবে পাশে থাকা, মিনিমাম তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করা যেখানে তারা বিশ্বাস করতে পারবে। আমরা যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছি তারা না সবচেয়ে প্রথম যেটা হয়, বিশ্বাসটা উঠে যায়। সেই বিশ্বাসটাকে তৈরি করা মনে হয় খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তো সেইটা আর কি আমার তৈরি হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল যে ফিরে আসা যায়, কিছু তো মানুষ আছে যারা সাপোর্ট করে এবং ফিরে আসা যায়। কিছু মানুষ সত্যিই চায় আমরা মেন জায়গায় আসি, মূল স্রোতে ফিরি। কারণ আমি বারবার করে বলি, আমাদের চামড়া পড়ে শিক্ষা, গুণ এগুলো পুড়ে যায় না, এগুলো আবার এস্টাবলিশ করা যায়, আবার পড়াশোনা করে এগিয়ে যায়, আবারও তুমি যা চাও তাই হতে পারো। এই স্বপ্ন নিয়েও আমার এগোনো এবং একটি সংগঠন, আমি বলেছি তখন যে একটা চিৎকার বলে আমরা একটা সংগঠন করি, যেখানে রোহিণী ধর্মপাল দিদিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তো সেই সংগঠনটা দিয়ে আমরা ওটাই শুরু করেছিলাম যে আমাদের কাছে হয়তো বিশেষ ক্ষমতা নেই, আমরা হয়তো একটা 5 লাখের অপারেশন করাতে পারবো না, কিন্তু আমরা একটা ডক্টরের কাছে তাদের নিয়ে যেতে পারবো, আমরা তাদেরকে 5টা জায়গায় সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করতে পারবো, আমরা মিনিমাম আমাদের যেসব লয়াররা আমাদের সঙ্গে কাজ করেন তাদের পরামর্শ নিয়ে তাদের অবধি পৌঁছাতে পারবো। যে সমস্যাটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল যে আসলে আমাদের অধিকারগুলো কি বুঝতে পারছিলাম না। তো এইভাবে 2017 সাল থেকে যুক্ত রয়েছি এই ধরনের নানান কাজের সঙ্গে, যেগুলো আসলে
অ্যাসিড সার্ভাইভাররা প্রতিনিয়ত ফেস করে। আমি এখন বর্তমানে কাজ করছি ব্রেভ সোল ফাউন্ডেশনে, যে ফাউন্ডেশন আসলে অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়েদের বা অ্যাসিড সার্ভাইভার যারা অ্যাসিড নিয়ে কাজ করে এগিয়ে এসছে তাদেরকে কাজ দেওয়া, তাদেরকে পড়ানো, বা যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের ট্রিটমেন্ট নিয়ে বা তাদের আইনি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। তো আমরা মূলত গিয়ে যখন দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসিড আক্রান্ত, আমাদের মাথায় কি আসে কোনো একটা মেয়ে আক্রান্ত হয়, কিন্তু এটা আজকের না আর কোনো মেয়েতে আবদ্ধ নেই, এটা কোনো বাচ্চাকে করে দিচ্ছে, কোনো মানুষকে করে, ছেলেকে করে দিচ্ছে, মানে বিভিন্ন জেন্ডারের মানুষরা এই হামলা শিকার হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি না তার মেন কারণ কি। খুব গভীরে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে অ্যাসিড বিক্রিটা এতটাই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে যে সুপ্রিম কোর্টে 2013 আইন থাকার সত্ত্বেও বাজারে দর হালে অ্যাসিড বিক্রি হচ্ছে। সেই আইনে কি আছে আমরা একটু জেনে নিই। আইনে রয়েছে যে অ্যাসিড বিক্রি করবেন তার লাইসেন্স থাকতে হবে, এবং যে কিনবেন তার কারণ, যে সে কেন কিনছেন, এবং তার নাম সব কিছু নথিভুক্ত করে রাখতে হবে, ডেট, সময়, সব কিছু। আজ অবধি আমরা কোনো অ্যাসিড সার্ভাইভারের সঙ্গে দেখা করিনি যার অ্যাসিড কোথা থেকে কেনা হয়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। তারপরে গিয়ে আমরা আরও একটা গভীরে, আজকের আমার কেস হয়েছে 2015 সালে। আমরা এমন একটা জায়গায় রয়েছি যে নির্যাতিত মানুষদের কেসের মানে তাদের বিচার পাওয়া, আমাদের অভয়ার কেসটা সবাই আজকের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছি বলে জানতে পারছি। আসলে অভয়ের মতন কোটি কোটি ভারতবর্ষের যেসব মানুষ, মহিলারা যারা এই ধরনের হামলা শিকার হচ্ছে তাদের বিচারের ওই একই অবস্থা। সুতরাং আমার 10 বছর হয়ে গেলেও, আমার গত 5 তারিখেও ডেট ছিল, এখনও অবধি আমার অপরাধী সামনে ঘোরে। এটা শুধু আমার গল্প নয়, আমরা যেসব অ্যাসিড সার্ভাইভারদের কাছে যাচ্ছি তাদের একই অবস্থা, যে তাদের অপরাধীদের শাস্তি নেই। তো এই সমস্ত জটিল এই যে বিষয়গুলো, এগুলো নিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প বিভিন্ন কলেজ, বিভিন্ন স্ট্রিট কর্নার, বিভিন্ন স্কুলে, বিভিন্ন পাড়ায়, ক্লাবে যাচ্ছি যে আপনারা অ্যাসিড বিক্রিটাকে বন্ধ করুন। আজকাল সুইসাইড করলে নানান কিছু পন্থা ছিল, এখন তো অ্যাসিড খাওয়ার ঘটনাও আমাদের কাছে প্রচুর আসছে। তো কোথা থেকে পাচ্ছে এই অ্যাসিড? আমরা কেন এত দিনের পর দিন আমাদের ইন্ডিয়া এত এগিয়ে এত কেন অ্যাসিড সহজলভ্য হয়ে উঠেছে? কেন এর বিকল্প কিছু নেই? কেন টয়লেট ক্লিনার বলে আমরা অ্যাসিড বিক্রি দেখতে পাচ্ছি? তো এগুলো আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, এগুলো নিয়ে আমাদের লড়তে হবে, অনেক বেশি লড়তে হবে, এবং সচেতনতা আমাদের বাড়ির চারপাশ থেকে শুরু করতে হবে। কারণ এখনই কিন্তু আমার গ্রামে স্টেশনের ধারেও অ্যাসিড বিক্রি হচ্ছে সাদা কাগজ মেরে, টয়লেট ক্লিনার বলে, এবং যাদবপুরের যদি স্টেশন বলি বা অন্যান্য এলাকায় আমরা বলি, একদম সচেতনতা নেই, দর হালে বিক্রি করছে, হয়তো দোকানদারও এটা জানে না। তাহলে এই আইনি ব্যবস্থা, এই সচেতনতা, এই প্রচার কারা করবে? এগুলো আমাদের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা তো একটা শ্রেণী যারা অনবরত এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, যাদের হাতে সত্যিই ক্ষমতা রয়েছে, তাদের কাছে এই প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম যে আর কবে? সুতরাং আমাদের এই উদ্দেশ্য থাকবে যে এই ধরনের অ্যাসিড হামলা মুছে যাক, এবং অ্যাসিড হামলা শিকার যারা হয়েছে তারা তার অধিকার পাক, এবং তারা যা করতে চায়, তাদের সরকার পক্ষ তারা তাদের দায়িত্ব নিক। তারা পড়াশোনা করতে চায়, তারা নাচতে চায়, তারা গাইতে চায়, তারা আবারও বাঁচতে চায়, তাদেরকে আমরা ছুঁয়ে দেখি এবং তাদের কথা শুনি। আর আবারও আমরা একটা জুড়েছি, যেটা আমাদের এখন কাজ করছে, আমরা জেন্ডার ভায়োলেন্সে আর একটা পার্ট জুড়েছি, সেখানে আমাদের ট্রাফিকিং রয়েছে এবং আরও অন্যান্য নির্যাতনের শিকার মানুষরাও জুড়ছে। সেখানেও গিয়েও এই ভয়াবহ অন্ধকার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা শুধু হতাশ নই, আমরা সাথে সাথে এতটাই মানে স্তব্ধ হয়ে যাই মাঝে মাঝে যে কি করে পারে একটা মানুষকে এইভাবে নির্যাতন করতে। আমরা বারবার করে হামলা, আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখছি যে হামলার কথা আসছে, কটা শাস্তি সাজার কথা আসে। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি যে খবরের কাগজ জুড়ে সেই দিন আসুক যেদিন আমরা 2-3টে করে জানবো যে এর সাজা হয়েছে, ওর সাজা হয়েছে। তো বিচার ব্যবস্থার হতাশার কথা তো আমি সব জায়গায় বলি, যেটা সত্যিই শুধু আমার রাজ্য বলে নয়, সারা দেশেই একই অবস্থা। আর তার সঙ্গে একটা কথা আমি জুড়বো, আমি এটা স্কিপ করে চলে যাচ্ছিলাম, আমাদের রাজ্য কিন্তু প্রথম অ্যাসিড অ্যাটাক হামলায় রয়েছে। তো আমাদের অনেক বেশি ভাবতে হবে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলেন। আমার এই কথাবার্তা যারা শুনলেন, তারা শুধু এখানে আমার কথা নয়, আমাদের কথা আমি বলতে এলাম যে আগামীতে যেখানে আমরা দেখব এই ধরনের হামলা শিকার মানুষ, অন্তত তাদের সাথে আলাপ করি, তার কথা শুনি, তিনি কি করতে চান, কি তিনি করেছেন বা তার অধিকার কি। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। রোহিণী ম্যাম রয়েছেন, উনি দীর্ঘদিন এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, বা এই ইউনিভার্সিটির যারা রয়েছেন তারা প্রচার
এইভাবেই হয়। আমরা ট্রেনে যাব, গল্প করব, কোথাও অনুষ্ঠান বাড়ি গিয়ে গল্প করব, এইভাবেই প্রচার হয়, এইভাবেই এক থেকে অনেক হয়। তো এইরকম একটা বিরল জিনিস ঘটে যাচ্ছে, এরকম একটা আক্রমণ ঘটে যাচ্ছে, দিনের পর দিন ছেয়ে যাচ্ছে, কোনো মানুষের হুঁশ নেই। তো আমার এই দাগ যাতে এরকম দাগ নিয়ে অন্য কোনো মেয়ে কাউকে না ইন্সপায়ার করে, আমরা সেই লড়াইটা লড়ব। অনেক মানুষের কথা রয়েছে যারা দাগ ছাড়াও রয়েছে, কিন্তু এই দাগ বড্ড ভয়ঙ্কর। সুতরাং এই দাগ মুছে যাক, এই হামলা মুছে যাক, বেআইনি অ্যাসিড বিক্রি মুছে যাক, এই বক্তব্য আমার থাকবে। সবাই খুব ভালো থাকুন, সমস্ত নির্যাতিতা মানুষদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। Thank you, Manisha ma'am, for this enlightenment and inspiring speech. Now we are delighted to inform you that one of our champions, Tithi Odhikari, will be going to speak a few words on her journey of becoming empowered in spite of the struggles that she has faced and even facing everyday challenges. She will share her dreams and aspirations and how she is working every day on making her dreams come true. I would like to invite ma'am on the stage to share a few words. थैंक यू सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी के, थैंक यू ডক্টর সীমা দত্ত ম্যামকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য। হ্যাপি ওমেন্স ডে সবাইকে। আমি তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা শেয়ার করতে এসেছি। তো আমিও তোমাদের মতো বাড়িতে বাবা মার কাছে বড় হই একজন, যে নাকি কিছু পরিচিতি এবং কিছু মানুষের ভুল বোঝানোর জন্য আমার পড়াশোনা, আমার সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। আমি ছোটো থেকে এক্সারসাইজ এবং পড়াশোনা ক্যারাটে করতে খুব ভালোবাসি, কিন্তু কিছু কারণে সেগুলো অফ হয়ে যায়। তো আমি যখন খুব খারাপ সিচুয়েশনে থাকি, তখন আমার জীবনে আমার নিজের কোনো মানুষ ছিল না, কিন্তু যাদেরকে আমি কখনো চিনতাম না, ঠিক তখন আসে এবং আমার জীবনটাকে আমাকে অনেক সাপোর্ট করে আমাকে ঠিক আলোর জীবনে নিয়ে যায়, যেখানে আমি একটা সুন্দর সকাল দেখতে পাই। এবং তারপর আমাকে ফার্স্ট রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন করানো হয়। আমি ক্লাস 10-এ ভর্তি হই এবং আমাকে ক্যারাটেতেও অ্যাডমিশন করানো হয়। এখন আমি হোয়াইট থেকে অরেঞ্জ বেল্ট হয়ে গেছি এবং আমি আরও অনেক সাপোর্ট পেতে চাই, যাতে আমি আরও আমার মতো যেই মানুষগুলো আছে যারা এখনও অন্ধকারেই আছে, আমি চাই তাদের হাত এবং তাদের আওয়াজ হতে, যাতে তারা আমার মতনই একদিন এখানে এসে কথা বলতে পারে এবং তারাও যাতে একটা সুন্দর সকাল দেখতে পারে। আর আমার একটাই কথা থাকবে যে আমরা সবাই যদি একসাথে ওইসব মানুষের হয়ে পাশে থাকি, সাপোর্ট করি, হয়তো তারা একটা নতুন জীবন এবং নতুন সকাল দেখতে পারে। আর জীবন মানে কখনোই থেমে থাকা না। আমরা হয়তো অনেকেই ভাবি যে এটা হচ্ছে না মানে থেমে যাই, না, আমরা যাতে সেটাকে নিয়েই এগোই। আর হচ্ছে না না, আমরা যদি সেইগুলোকে নিয়েই জীবনে এগোতে পারি, আর জীবনের নাম কখনোই থেমে থাকা না। জীবন মানে চলে যাওয়া, সেইটাকে নিয়ে প্রবলেমটাকে ফেস করেই। তো আমি চাই তোমরাও পড়াশোনা করো। যেই সব পার্সনের জন্য আজ আমি এখানে এসেছি, তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ। আর তাদের জন্য আমার থ্যাংক ইউ অনেক কম হয়ে যাবে। আর সব থেকে বড়ো কথা, আমি চাই তোমরাও তাদের মতো পড়াশোনা করে আমরা একসাথে হয়ে ঠিক তাদের পাশে দাঁড়াই, যারা এখনও সেই জীবনে আছে, যারা আমাদের মতো সুন্দর সকাল এবং সুন্দর করে জীবনটাকে কাটাতে চায়। ধন্যবাদ। Thank you, Tithi ma'am, for your inspiring and very encouraging words for our students and everybody present here. আমরা এখন একটি কালচারাল প্রোগ্রাম শুরু করব, যেটা আমাদের স্টুডেন্টসরা পারফর্ম করবে। তো প্রথম স্টেজে আসছে আর্য একটি ইনস্ট্রুমেন্টাল পারফরমেন্স করে দেখাবে আমাদের সামনে। এর পরপর আমাদের আরও স্টুডেন্টসরা পারফর্ম করবে। তো প্লিজ আপনারা ওয়েট করে যান এবং আই ওয়েলকাম আর্য অন স্টেজ। এটা নিয়ে যা, এটা নিয়ে যা। ভুলে যাচ্ছিস তুই সব।
Nagati
Thank you, Arjo, for the instrumental performance. Next, we have Mamata. She will perform a solo dance. I invite Mamata to be on stage. Okay, sorry, due to some technological glitch, we will take the performance later. Next, we have Iravati on stage for a solo song. Iravati, all over to you. हेलो म्यूजिकটা বললাম চালাতে হ্যাঁ দিয়েছি ओके दीवारें ऊंची है गलियां है टंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पाँव पे छाले है सांसें बुलंद लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग Thank you. Thank you, Iravati, for the performance. Next, we have Anushri and Anika performing a dance drama.
You don't understand the importance of the event.